Assalamu alaikum. Welcome to Vanga Virtual School, that is Amar Ghore Amar School. Let me introduce myself. I am Asaduzzaman Rani, and I'm an assistant teacher English, Brahmankanda AS Academy, Pupuria, Bhanga Faridpur. You can see my identity here. Muhammad Asaduzzaman Rani, assistant teacher, Brahmankanda AS Academy, Bhanga Faridpur. Today I am going to take a class for the students of class 8, and my subject is English. And today I have selected a topic. The name of the topic is articles. And the objectives and or learning outcomes of my topic is, after we have completed the lesson, students will be able to define articles, differentiate two types of articles, use articles in their writings and conversation. Articles একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ chapter. I know that I have been suggested to speak in English or conduct the class through English, but I know that most of the students live in the village, and most of the students will not understand if I just speak in English and I describe everything or explain everything in English, and that's why I will use some Bangla as a native speaker of Bangla. Most of the students will be helpful. So let's get started. I have wrote a small passage. Let's read the following passage. The students will read and I'm helping them in reading. Yesterday, I bought a book. The book had a story in it. The story was about a girl. The girl loved an excellent boy. The boy loved another girl. The first girl did not like the other girl. The other characters of the story were very hilarious. Dear students, read the passage again and try to understand the underlined words. There are some words which are blocked and underlined, and try to guess why is there use some kind of a and somewhere the use of the. Try to find out. You have 1 minute to read the passage again. So, my dear students, if you have studied the passage or read out the passage, you are seeing or you are watching that there are some block letters which are underlined. There are some block words which are underlined, such as a book, the book, a story, the story, a girl, the girl, an excellent boy, the boy, the first girl, the other girl, the other characters. এখন আমি যদি বাংলায় প্রশ্ন করি, যেখানে একটা প্যাসেজের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথাও এ, কোথাও অ্যান, কোথাও দা ব্যবহার করা হয়েছে। আজকের যে টপিক আর্টিকেল, সেটা সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা আছে। এখন এই আর্টিকেল আসলে কাকে বলে? আমরা যদি সংজ্ঞা দেখি, বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দেওয়া আছে। কোথাও লেখা আছে এ এন ডি কে আর্টিকেল বলে। এই সংজ্ঞাটা পরিপূর্ণভাবে ভুল, সম্পূর্ণভাবে ভুল। এই এন ডি কে আর্টিকেল বলে এটা বলা যাবে না। সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে এই এন ডি এর ব্যবহারকে আর্টিকেল বলে। The use of a and the is called an article. The use of a and the is called an article. So I have given
a short definition of article. এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাটা কি? আর্টিকেলের জন্য আমরা সংক্ষেপে একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করতে পারি যে এ এন্ড ডি এর ব্যবহারকে আর্টিকেল বলে। এ এন্ড ডি এর ব্যবহারকে আর্টিকেল বলে। আমরা বলতে পারি দ্য ইউজ অফ এ এন্ড ডি is called an article, or the use of a and d is called articles. এই সংজ্ঞা থেকে যারা সন্তুষ্ট হবে না, যে সমস্ত শিক্ষার্থী একটু অ্যাডভান্স লেভেলের, যারা চায় যে মানসম্মত স্ট্যান্ডার্ড একটা সংজ্ঞা জানতে, তাদের জন্য আমরা আরও একটা ডেফিনেশন লিখেছি। অ্যাকর্ডিং টু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড গ্রামার, the definition actually will not come to use in your practical life, but you need to have an idea about the definition of an article. So আমরা এখানে যে ডেফিনেশনটা লিখেছি, definition of article: an article is a word used to modify a noun which is a person, a place, an object, or an idea. আমি আবার পড়ছি, an article is a word used to modify a noun which is a person, a place, an object, or an idea. Though a determiner in modern English, technically an article is an adjective, which is a word that modifies a noun. Usually adjectives modify nouns through description, but articles are used to point out or refer to nouns. যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই সংজ্ঞা থেকে আর্টিকেল খুব বেশি কাজে লাগবে না, বাট স্টুডেন্টদের একটা ধারণা থাকতে হবে যে হোয়াট ইজ অ্যান আর্টিকেল, what is the different definition of an article. So after the definition, I have a small question. Try to think, how do you define an article? স্টুডেন্টদের কাজ হচ্ছে তোমরা একটু ভাবো যে কেউ যদি তোমাদের প্রশ্ন করে আর্টিকেল কাকে বলে, তাহলে তোমরা কিভাবে বলবা? এই বড় সংজ্ঞাটাই দিবা, অর্থাৎ এই সংজ্ঞাটাই দিবা, নাকি তুমি আরো সহজভাবে এই সংজ্ঞাটা দিতে পারো যে এই এন্ড ডি এর ব্যবহারকে আর্টিকেলস বলে? বলা যাবে না এই এন্ড ডি কে আর্টিকেল বলে, এই এন্ড ডি এর ব্যবহারকে আর্টিকেলস বলে। আর যারা স্ট্যান্ডার্ডলি সংজ্ঞা দিতে চাও তারা এটা দিতে পারো। অলরাইট, লেটস কাম টু দ্য নেক্সট পেজ। After definition, there comes a question: how many types of articles are there? Actually, there are two types of articles that we use in writing and conversation to point out or refer to a noun or a group of nouns. There are two types of articles that we use in writing and conversation to point out or refer to a noun or a group of nouns: definite and indefinite articles. Definite and indefinite articles. Dear students, try to remember the types. How many types? There are two types of articles: definite and indefinite. Next page, indefinite articles. What is called an indefinite articles? আসলে indefinite article কাকে বলে, indefinite article কত প্রকার, কি কি, এগুলো বাস্তব জীবনে তেমন কোনো কাজে আসবে না। From my real life experience and my realization, I can assure you that you need to know the use of articles in writings, in conversation, and in different situations of your practical life. But you should have an idea about articles. তো যেটা বলছিলাম, ইনডেফিনিট আর্টিকেলস কাকে বলে? যে আর্টিকেল কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুকে বোঝায় তাকে ইনডেফিনিট আর্টিকেলস বলে। যে আর্টিকেল কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুকে বোঝায় তাকে ইনডেফিনিট আর্টিকেল বলে। ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে সচরাচর সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে এই অথবা অ্যান বসে থাকে। এক্সাম্পল: হি হ্যাজ আ পেন, তার একটা কলম আছে। আই বট আ বুক, আমি একটা বই কিনেছিলাম। দিস ইজ অ্যান এলিফ্যান্ট, এটা একটা হাতি। হি টুক অ্যান অ্যাপল, সে একটা আপেল খেয়েছিল। এর প্রত্যেকটা জিনিসই দেখা যাচ্ছে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন এবং তাদের পূর্বে এ বা অ্যান বসেছে। তো কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোথায় এ, কোথায় অ্যান বসাবো আমরা? আচ্ছা, এ অ্যান এর জন্য আমরা যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে যদি অনির্দিষ্ট কোনো কিছু হয় এবং সেটা একটা হয় তাহলে আমরা এ বা অ্যান ব্যবহার করব। অনির্দিষ্ট কোনো কিছু হলে এবং সেটা একটা হলে আমরা এ বা অ্যান ব্যবহার করব। তবে কোথায় এ আর কোথায় অ্যান এর ব্যবহার আমরা একটু দেখে নিই।
আসলে অ্যান এবং এর উৎপত্তি হয়েছে ওয়ান থেকে। ওয়ান অর্থ একটি, অ্যান অর্থ একটি, এ অর্থ একটি, কিন্তু আর্টিকেলস হিসেবে বসে থাকে অ্যান এবং এ। যাই হোক, বইয়ে লেখা আছে ভাওয়েলের আগে অ্যান বসে, কনসোনেন্টের আগে এই বসে। আসলে আমরা এই ধরনের পড়া না পড়ে কিছুটা আপডেট লেভেলে দেখব। ভাওয়েল সাউন্ড এর আগে অ্যান এবং কনসোনেন্ট সাউন্ডের আগে এ বসে। যদি কোনো কিছু অনির্ধারিত একটি হয় এবং সেই শব্দটির প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ যদি ভাওয়েল সাউন্ডের মতো হয় তাহলে আমরা অ্যান দিব, আর যদি কনসোনেন্ট সাউন্ডের মতো হয় তাহলে আমরা এ দিব। সাউন্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে কোনো ক্লাসে করব। সংক্ষেপে মনে রাখবা যে সাউন্ড উচ্চারণে মুখ বিবরের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, জাস্ট ভায়োলের মতো স্বরধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়ে যায় তাকে ভায়োল সাউন্ড বলে, এবং যে সাউন্ড উচ্চারণ করতে মুখ বিবরের কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে কনসোনেন্ট সাউন্ড বলে। আমরা একটু এক্সাম্পল দিচ্ছি। লুক অ্যাট মি। আমি যদি বলি এ, আমি যতক্ষণ এ বলছি এখানে এ ব্যতীত আর কিছু আসছে না, কিন্তু যখন আমি বলবো বি তখন বি মানে বসছে, তারপর একটা রস্যই আসছে, এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড। আর ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে কোনগুলো, যেগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয় না, আ, উ, এ, ই ইত্যাদি। তো মনে রাখতে হবে যদি ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে শুরু হয় কোনো শব্দ এবং ওই শব্দটা যদি অনির্দিষ্ট একটি হয় তাহলে আমরা অ্যান বসাবো, আর যদি দেখা যায় কনসোনেন্ট সাউন্ড দিয়ে শুরু হয়েছে এবং অনির্দিষ্ট একটি হয়েছে তাহলে আমরা দা বসাবো। আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি অ্যান এলিফ্যান্ট। একটু খেয়াল করি, look at the board or look at the screen. An elephant, an egg, an honest boy, an MA, an MBBS, an FCPS. কিন্তু a boy, a girl, a university, a one taka note, a you, etc. or ইত্যাদি। তো মনে রাখতে হবে অনির্দিষ্ট কোনো কিছু বোঝালে পারে আমরা এ বসাবো বা অ্যান বসাবো, কিন্তু এই শব্দটার প্রথম অক্ষর যদি ভায়োলের মতো হয় তাহলে আমরা অ্যান বসাবো, যদি কনসোনেন্টের মতো হয় তাহলে আমরা এ বসাবো। আচ্ছা, আমরা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক এখানে দেখে নেই। মনে রাখতে হবে অনির্ধারিত একটি বোঝাতে এ বা অ্যান ব্যবহৃত হয়। অনির্ধারিত একটি বোঝাতে এ বা অ্যান ব্যবহৃত হয়, কারণ ওয়ান থেকে অ্যান আসছে এবং অ্যান থেকে এ আসছে। তিনটি শব্দের অর্থই এক। ওয়ান অর্থ একটি, অ্যান অর্থ একটি, এ অর্থ একটি। আর্টিকেল হিসেবে অ্যান এবং এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর অনির্ধারিত একটির বেশি বোঝাতে কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না। যেখানে কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না সেখানে আমরা ক্রস ব্যবহার করব। আর নির্ধারিত একটি বা একটির বেশি বোঝাতে দা ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যদি নির্ধারিত হয় সেটা একটি হোক বা একটির বেশি হোক সেক্ষেত্রে আমরা দা ব্যবহার করব। দাটাকে বলা হয় ডেফিনিট আর্টিকেল। সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ আ ডেফিনিট আর্টিকেল? যে আর্টিকেল কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুকে বোঝায় তাকে ডেফিনিট আর্টিকেল বলে। যে আর্টিকেল কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুকে বোঝায় তাকে ডেফিনিট আর্টিকেল বলে। অর্থাৎ একটা হোক বা একটার বেশি হোক, যদি নির্ধারিত হয় তাহলে সেটা ডেফিনিট আর্টিকেল। আর যদি একটার বেশি হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনো আর্টিকেলসই বসবে না। আর্টিকেলের ব্যবহার সম্পর্কে বইয়ে প্রচুর পরিমাণে জিনিস পাবা, আমরা সংক্ষেপে একটু বলে দেব। আদার ইউজেস অফ এ অ্যান্ড এ। যেমন এক জাতীয় সকল বোঝানোর জন্য সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে আমরা এ বা অ্যান ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ এক জাতীয় সবাইকে বোঝাবে কিন্তু এর দ্বারা বোঝাবে। আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, এ টাইগার ইজ আ ডেঞ্জারাস অ্যানিমাল। এ টাইগার ইজ আ ডেঞ্জারাস অ্যানিমাল। একটা বাঘ হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী। এখানে একটা বাঘ বলতে একটা বাঘকেই বোঝায় নাই, এক জাতীয় মানে বাঘদের সবাইকেই বোঝাইছে। এটা জেনারেলাইজেশন অফ এ। An ant is an industrious insect. একটা পিপিলিকা হচ্ছে একটা পরিশ্রমী কীট। এখন একটা পিপিলিকা বলতে আসলে এখানে একটা পিপিলিকা না, ওই পিপিলিকাদের সবাইকে বোঝানোর জন্য অ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে তার পূর্বে আমরা অ্যান ব্যবহার করতে পারি। হি বট অ্যান অরেঞ্জ। সে একটা অরেঞ্জ কিনেছিল। হি লিভস ইন আ টাইনি রুম। সে একটা ছোট রুমে বাস করে। তাছাড়া ফিউ, গুড, মেনি, লট অফ, গুড, টিল ইত্যাদি প্লুরাল নাউনের পূর্বেও এ অ্যান বসে থাকে। মাঝে মাঝে মেইনের পরেও অ্যান বসে যদি মেইনের পরে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন থাকে। মেইনের পরে যদি সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন থাকে তাইলে মেইনের পরে ওই সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের আগে এ বা অ্যান বসতে পারে। সাম এক্সাম্পলস আর, আই হ্যাভ আ ফিউ ফ্রেন্ডস হিয়ার।
The library has a lot of books. The rich man has a good deal of money. Many a man was present in the meeting. Many a man in the present was present in the meeting. খেয়াল করো আমরা এই লাস্টের বাক্যটা লিখেছি many a man was present in the meeting. এখানে যদি আমি এটা না দিতাম তাহলে এই ম্যানটা হতো মেন এবং ওয়াসটা হতো ওয়ার, সেক্ষেত্রে হতো many men were present in the meeting. Let's get next chapter or next page. Exclamations অর্থে অর্থাৎ বিস্ময়সূচক বাক্যগুলোতে যদি ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় বা হাউ দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে একটা আর্টিকেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর সেটা এ বায়ান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন হোয়াট এ বিউটিফুল লেডি, হাউ নাইস আ বার্ড। এখানে অ্যানো হতে পারে, নির্ভর করছে পরের শব্দটার প্রথম অংশের উচ্চারণ। নাম্বার 5, সিঙ্গুলার কমন নাউন যেগুলো আছে অর্থাৎ কোয়াইট সিঙ্গুলার কমন নাউন যদি কোয়াইট, মেনি, রাদার, বাট ইত্যাদি পরে বসে তাহলে তার আগে একটা এই বায়ান বসে থাকে। যেমন হি ইজ রাদার আ জেন্টলম্যান, হি ইজ রাদার আ জেন্টলম্যান। ইউ আর বাট এ চাইল্ড, ইউ আর বাট আ চাইল্ড। এভাবে তোমাদের একটু বাড়ির কাজ দিচ্ছি, তোমাদের বাড়িতে যার যে গ্রামার বই আছে সেই গ্রামার বইয়ে দেখবা আর্টিকেলের চ্যাপ্টারটা আছে। তোমরা এই চ্যাপ্টারটা থেকে A to Z পড়ে যাবা। প্রত্যেকটা রুলস মুখস্থ করার দরকার নাই, 5 থেকে 7 বার বা 10 বার জোরে জোরে শব্দ করে পড়বা, এক্সাম্পলগুলো দেখবা, ওই ধরনের আরও এক্সাম্পল বানাতে চেষ্টা করবা। এবারে আমরা ডেফিনিট আর্টিকেল এর একটু ব্যবহার দেখি। ডেফিনিট আর্টিকেল মূলত দা এবং এটার জন্ম হয়েছে দ্যাট থেকে। এটার অর্থ হচ্ছে টি, টা, গুলো অথবা এই জাতীয় শব্দ, যেমন খানা, খানি, গুলা, গুলিন ইত্যাদি। আমরা একটা কবিতার ভাবে মানে কবিতার মাধ্যমে এই দায়ের ব্যবহারটা কিছুটা মনে রাখতে পারি। যেমন চন্দ্র, সূর্য, সাগর, মহাসাগর আর নদী, পর্বত শ্রেণী, দ্বীপপুঞ্জ, উপসাগর থাকে যদি, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম মিলে এই পৃথিবী, জাতি সম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থ পত্রিকায় লিখলেন কবি, জাহাজ তারিকার ভৌগোলিক নাম এর আগে দায়ের ব্যবহার হয় সহজে জানলাম। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একটা করে এক্সাম্পল দিচ্ছি, খেয়াল করো। চন্দ্র, চাঁদের আগে দা হবে, দ্য মুন। সূর্য, দ্য সান। সাগর, যে কোনো সাগরের ক্ষেত্রে, দ্য মেডিটেরিয়ান সি। মহাসাগর, যে কোনো মহাসাগরের ক্ষেত্রে, যেমন হচ্ছে দ্য আটলান্টিক ওশান। যে কোনো নদী, দ্য পদ্মা, দ্য মেঘনা, দ্য যমুনা, দ্য মধুমতি, দ্য ইসামতি, দ্য গড়াই। যে কোনো নদীর আগে আমরা একটা দা ব্যবহার করব। পর্বতশ্রেণী, দ্য হিমালয়স। দ্বীপপুঞ্জ, দ্য দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রে দ্য মালদ্বীপস। উপসাগর, দ্য বে অফ বেঙ্গল এটসেট্রা। এছাড়া যে কোনো দিকের নামের ক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেলস ব্যবহার করব। ধর্মগ্রন্থের নামের আগে আমরা একটা দা ব্যবহার করব, পত্রিকার নামের আগে একটা দা ব্যবহার করব। আসলে সময় খুব সংক্ষিপ্ত, and it is quite impossible to teach a chapter like article within 30 minutes. I'm actually sorry to say, but this is the fact and this is the truth that within 30 minutes it is not possible to give a proper lecture on a grammatical chapter. So let's get forward. আর্টিকেলসের আরো কিছু ব্যবহার এখানে আছে। তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে একটু বাসা থেকে দেখে নিবা। আমি এখানে কিছুক্ষণ করে রাখছি, তোমাদের 30 সেকেন্ডের মতো করে রাখছি। একটু পজ করে তোমরা এই ছবিটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, তারপরে বাসা থেকে এটা তুলে ফেলবা। এখানে যে নামগুলো আছে সেগুলোর আগে একটা দা বসে। আমরা স্পেশালি দা এর দুটি বিশেষ নিয়ম শিখব। দা ডেফিনিট আর্টিকেল, এটা কোথায় কোথায় বসে অনেকেই পড়েছো, অনেকেই জেনেছো, but I'm giving you two special rules which can help you in many ways. Just listen to me. These minutes are very important for you. The headline is দা এর দুটি বিশেষ নিয়ম। প্রথমটি, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, পড়ার টেবিল, ঘুমানোর বিছানা ইত্যাদি যেটা যে উদ্দেশ্যে তৈরি সেই উদ্দেশ্য প্রকাশে কোনো আর্টিকেলস বসে না। আবার বলছি, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, পড়ার টেবিল, ঘুমানোর বিছানা ইত্যাদি যেটা যে উদ্দেশ্যে তৈরি সেই উদ্দেশ্য প্রকাশে কোনো আর্টিকেলস বসে না, কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রকাশ করলে আর্টিকেলস দা বসে। এক্সাম্পল দিতে দাও কিছুটা। অলরাইট, লুক এট মি। বলেছি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, ঘরের বিছানা, পড়ার টেবিল ইত্যাদি
যেগুলো আছে, যেটা যে জন্য তৈরি সেজন্য ব্যবহৃত হলে কোনো আর্টিকেলস বসবে না, কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে একটা আর্টিকেল বসবে, এবং সেটা হচ্ছে দা। এখন ধরি কুদ্দুস একজন ছাত্র, সো সে কলেজে যাবে, সেটা স্বাভাবিক, স্কুলে যাবে, সেটা স্বাভাবিক। সো কুদ্দুস ইজ গোয়িং টু স্কুল, কুদ্দুস ইজ গোয়িং টু স্কুল, এখানে স্কুলের আগে কোনো আর্টিকেল দেয়নি। ধরি শাহাদাত একজন ছাত্র যে স্কুলে যাবে, শাহাদাত ইজ গোয়িং টু স্কুল, এখানে স্কুলের আগে কোনো আর্টিকেল নেই। শাহাদাত ইজ গোয়িং টু কলেজ, হি ইজ এ কলেজ স্টুডেন্ট, শাহাদাত যদি কলেজের স্টুডেন্ট হয় আর সে যদি কলেজ যায় তাহলে কোনো আর্টিকেলস হবে না। বাট দেখা গেল যে রবিনের বাবা, যে কিনা কলেজের স্টুডেন্টও না, টিচারও না, সে কলেজে যাচ্ছে কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলতে তার সন্তানের পড়াশোনার উন্নতি সম্পর্কে, সেক্ষেত্রে একটা আর্টিকেল হবে। খেয়াল করো, রবিনস ফাদার ইজ গোয়িং টু কলেজ, going to the college. Robin's father is going to the college to talk about the progress of his son's study. অন্যভাবে বলা যায়, ধরি সাবিনার বাবা স্কুলে যাচ্ছে হেডমাস্টারের সাথে কথা বলতে তার মেয়ের পড়াশোনার উন্নতি সম্পর্কে। সে তো পড়তেও যাচ্ছে না, পড়াতেও যাচ্ছে না, she is not a teacher, she is not a student. So Sabina's mother is going to school going to the school. Sabina's mother is going to the school to meet the headmaster to talk about the progress of her daughter. সাবিনার মা স্কুলে যাচ্ছে প্রধান শিক্ষকের সাথে তার মেয়ের পড়াশোনার উন্নতি সম্পর্কে কথা বলতে। তাহলে আমি আবার বলছি, একটু মনোযোগ দাও। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, হাসপাতাল, প্যাগোডা, খেলার মাঠ, পড়ার টেবিল, ঘুমানোর বিছানা ইত্যাদি, যেটা যে উদ্দেশ্যে তৈরি সেই উদ্দেশ্য প্রকাশে কোনো আর্টিকেলস বসে না, কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রকাশ করলে পারা একটা দা বসিয়ে দেব। মসজিদ, নামাজের জায়গা, যদি কেউ নামাজ পড়তে যায় কোনো আর্টিকেল হবে না, কিন্তু যদি কোনো ভিন্ন উদ্দেশ্যে যায়, কেউ যদি জুতা চুরি করতে যায় সেক্ষেত্রে আর্টিকেলস হবে। একজন শুক্রবারে জুমার সময় বেলা 12টা 12:30 নাগাদ জব্বা পাঞ্জাবি পরে নামাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে মসজিদে, তাহলে মসজিদ নামাজের জায়গা, সে নামাজ পড়তে যাচ্ছে, এখানে মসজিদের আগে কোনো আর্টিকেল হবে না। আমার সাথে দেখা হলো, আমি হয়তো বললাম, আঙ্কেল ওয়ার আর ইউ গোয়িং, and he replies like this, oh this is a Juma day, so I am going to mosque to say my prayer. I am going to mosque to say my prayer. এখানে গোয়িং টু মস্ক, এই মস্কের আগে কোনো আর্টিকেল নেই। কিন্তু যদি এমন হয় যে সকালবেলা সে মসজিদ ধোয়ার জন্য মসজিদে যাচ্ছে, in the morning at 8 a.m. and 8 a.m. there is no time, that is not the time for prayer, তখন তো প্রার্থনার সময় না। 8টার সময় যদি কেউ মসজিদে যায় মসজিদ পরিষ্কার করার জন্য, সেক্ষেত্রে কিন্তু মসজিদের আগে একটা দা হবে। অর্থাৎ 8টার সময় আমি দেখলাম একজনকে হাতে একটা কি বলে যে ঝাড়ু নিয়ে, একটা গামছা নিয়ে, নামাজের মতো করে না, জাস্ট কোনো কিছু পরিষ্কার উদ্দেশ্যে লোকজন যেভাবে যায় সেভাবে যাচ্ছে, এবং তাকে যদি আমি বলি, হে আঙ্কেল ওয়ার আর ইউ গোয়িং, then he can reply that, oh Arani, you know that today is Friday and today is our Juma day, so I am going to the mosque, I'm going to the mosque to clean it. যখন নামাজ পড়তে যাচ্ছে তখন কিন্তু আর্টিকেলস হচ্ছে না। I'm going to, he is going to, when he is going to say his prayer, he should not use, or he must not use articles da, but when he goes there for any other reason other than saying prayer, then he must use the article the. So সহজ কথায় বলা যায় যে যদি এগুলো যে উদ্দেশ্যে তৈরি সেই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে তাহলে কোনো আর্টিকেলস বসবে না, যদি ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে তাহলে একটা আর্টিকেলস বসবে, সেটা হচ্ছে দি। লাস্ট রুল, সোনা, রূপা, তামা, পিতল বা যে কোনো ম্যাটেরিয়াল নাউন, অর্থাৎ যে কোনো ম্যাটেরিয়াল নাউন, এবং সততা, ভালোবাসা, ঘৃণা বা যে কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, অর্থাৎ যে কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেগুলো ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, যে কোনো ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যদি স্বাভাবিকতা প্রকাশ করে তাহলে কোনো আর্টিকেলস বসে না, কিন্তু এগুলো যদি নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি বা স্থানের বোঝায় তাহলে আর্টিকেলস বসে, এবং সেটা হচ্ছে দা। Look at me, listen to me very carefully. সোনা মূল্যবান ধাতু, পৃথিবীর সব সোনাই মূল্যবান ধাতু, এখানে আর্টিকেলস হবে না। গোল্ড ইজ এ প্রেশাস মেটাল, গোল্ড ইজ আ প্রেশাস মেটাল, এখানে গোল্ডের আগে কোনো আর্টিকেলস নেই। কিন্তু কারো হাতের একটা আংটি দেখে আমি যদি বলি, ওয়াও দ্য গোল্ড অফ দিস রিং ইজ ভেরি ব্রাইট, আরে এই আংটির
সোনাটুকু তো খুব উজ্জ্বল। এখানে তো সব সোনাকে বোঝানো হয় না, এখানে জাস্ট বোঝানো হয়েছে একজনের হাতের আংটির সোনাটুকুকে, ওটা নির্ধারিত। তেমনি ভাবে যদি বলি পানি তরল, ওয়াটার ইজ লিকুইড, পানি তরল, ওয়াটার ইজ লিকুইড, এখানে ওয়াটার এর কোনো আর্টিকেল নেই। কিন্তু যদি বলি যে রহিমদের পুকুরের পানি ঘোলা, এখানে সব পানিকে বোঝাচ্ছি না, এখানে একটা আর্টিকেলস হবে, দ্য ওয়াটার অফ রহিমস পন্ড ইজ ভেরি টার্বিড, দ্য ওয়াটার অফ রহিমস পন্ড ইজ ভেরি টার্বিড। Alright, that is the end of my class because time is limited and I'm about to finish the time. So thank you very much for watching the video. If you have any question about articles, you can comment. If you can need something more about comment, then you can call me. There's my number. And if you have any suggestions, any criticism, or anything, whatever you like, you can call me directly without being hesitated at all. Thank you very much. And thank you, Banga Virtual School. Thank you, the authority of Banga Virtual School. And thank you, especially thanks to Muhammad Misbauddin Sir, who is the director of the school. Thank you so much. Goodbye.